ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨੀਸੀ, ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨੀਸੀ, ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸੀ, ਸਭ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਛਾਰ। ਪੌੜੀ। ਇਹ ਜਗ ਆਪ ਉਪਾਇਉਨ, ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨ। ਪੰਚ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਨ, ਮੋਹ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਆਵੈ ਜਾਏ ਪਵਹਾਈਐ, ਮਨ ਮੁਖ ਅਗਿਆਨ। ਇਕ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਉਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਗਿਆਨ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਇਕ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਓਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗਿਆਨ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਅਜ਼ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰੋਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਰੂਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 1 ਪੌੜੀ ਦਾ, 4 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਪਾਠ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨੀਸੀ, ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਹਾਰ।
किते लोक आवे हों सूह भी सूह आवे इस करी, या सी बीते च सूह भी ये सूहा सब संसार है जिन दुरमत दूजा पाओ, ये पढ़ रहे सीगे। एक्चुअली आप व्याख्या तो की कि सूहा की है, पर गुरु नानक साहब इसनूं हुण होर क्रिस्टल क्लीयर कर रहे हैं टोटली, सो दैट no one have any type of doubt in his or her mind what does सूहा exactly mean। महाराज ने जो मैटाफोर भी दिते ने कमाल है, यही गुरबाणी की खासियत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸ਼ੈਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। We have totally clear vision what Baba Ji is saying in this Bani. Here Maharaj is explaining Suha Rang Supne Nisi। Nisi निस कहते ने रात नूं। वैसे तो आप स्रोत करने वाली संगत, मैं तुहाडे जदों फीडबैक रिसीव करदा हाँ, मैसेज रिसीव करदा, आई गेट नो डाउट blessed, amazed, sometimes stunned totally कि किन्ने आप तालीम याफ्ता सत्संगी हो, किन्ने अवेयर हो हर चीज़ बारे। सो आपनूं इसदा एहसास होएगा कि जिहड़ा साडा सोना है, जिहनूं असीं साडे स्लीपिंग पैटर्नस कहने हैगे आ, इन्हां दे विच साडी हैल्दी लाइफ वास्ते सब तो इंपोर्टेंट है। जिवें बंदे नूं खाना जरूरी है, जिवें बंदे नूं अपने हाइजीन का ख्याल करना जरूरी है, इन बिन सौना तो प्रॉपर सौना ये बहुत ज़रूरी है। जिहड़ा मैंटल हैल्थ का इतना वड्डा क्राइसिस है, ये सब तो वड्डा इशू जिहड़ा आ, लोग जो स्लीपिंग दे विच डिप्रीव करते हैं, वो लैकिंग करते हैं, वो अंदर जदों उन्हां दी एक्चुअल लैवल ते प्रॉपर नहीं स्लीपिंग पैटर्नस बन पाउंदे, दैन दे गॉट मैंटली सिक। ये सब तो वड्डा ते बेसिक रीजन है। ये अंदर वैसे तो अक्सर बात करते हैं असी, ये फेसिस होंदे ने जो असी वाइल वी गो टू स्लीप, दैट टाइम वी गो विद सम फेसिस। नंबर 1 फेस ये होंदा जो बंदे नूं पंजाबी जिन्हों कहने ऊँघ आउणी, जस्ट फील टू स्लीप, बंदा पैंदा उन्होंने अखां बंद होनियां शुरू होंदियां ने, एक तरह नाल जिन्हों घूकी चढ़ने भी कहने पंजाबी दे विच, एक तरह की वो हालत नशे वर्गी हालत होंदी है। उस वक्त बंदे नूं नींद जोर पाउंदी है। ये बिल्कुल फस्ट फेस होंदा है। ये मिस हो जाए तो कई बार पूरी जिहड़ा अगली नींद के फेसिस नूं सारे मिस हो जाते हैं। सो इस करके इनू संभालना बहुत जरूरी होंदा है। ये लोगों को साइंस आने शुरू होंदे ने कि मेरी इस वक्त नींद आ रही, मैनूं नींद आ रही है भाई, हुण मैं सोना है, हुण आई कैन नॉट, जो मैं मिस कर गया फिर मेरी नींद रह जाएगी। सो ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव होंदा है जिहदे च बंदे नूं जागना ते सौना इस रूप दे इहदे दरमियान की हालत होंदी है। उसनूं सुता भी है पर उन्हां डीप लैवल ते नहीं सुता। इहदे च की हुंदा है कि इहदे च सुपने आउंदे ने बंदे नूं, इहदे च सुपनियां वाला वो संकल्प जिहड़ा है वो शुरू हो जाता उस रूप के अंदर। ये नो डाउट मोस्टली साडी कॉन्शियस ते अनकॉन्शियस ते विचला पार्ट है, जिन्होंने कई बार सब कॉन्शियस भी कहते, बट इन मैंटल हैल्थ पीपल नैवर प्रॉपरली एक्सप्लेन इट what does subconscious mean, conscious, unconscious and subconscious। पर ये एक्चुअली वो फेस आ, क्योंकि सुपना जो आता है कुछ चीज़ां याद रहिंदियां, कुछ चीज़ां याद नहीं रहिंदियां, तो उसदा रीजन ये होंदा कि क्योंकि असीं अनकॉन्शियस अपने थोड़ा विजिट करते हैं उस रूप दे विच। पर ये सुपने ने चंगे भी होंदे ने, माड़े भी होंदे ने, सब मिक्सचर होंदा है उस रूप दे विच। हुण आप एहसास करो कि रात के सुपने नूं बंदा हकीकत मान लवे एज इट इज़, बिल्कुल कुछ साइन हो सकते, कुछ वो चीज़ां हो सकदियां जिहड़ियां बीते कल दियां यादां नाल जुड़दियां ने, जिहड़ियां आउंदे कल दी एंग्जाइटी नाल जुड़दियां ने। बिकॉज when we talk about dreams, we talk only for two things. One is something is coming from our past. Past mean the same day which we have actually left
ਬਿਫੋਰ ਦ ਬੈਡ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ 6.5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਪਨੋਸਿਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿਪਨੋਸਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਤੇ ਡਰੀਮ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਕਿਡਸ and machines mean technology which is leading them toward in totally different world। so ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇਹ ਹੈ what to choose and what to believe, machines or parents। machines ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਕਿ 2, 3, 4, 5, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਜੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਵਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਰਟੂਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੂਵੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਏਗਾ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਝੇ ਭਾਵਦਾ ਸੱਜਣ ਸੋਝੇ ਰਾਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੋ 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 ਨੋ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਵੀਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਇਹ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਰੰਗ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਬਲਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਹਾ ਰੰਗ। ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਹੈ ਗੈਂਬਲਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਟਰੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਆਰ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਮ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰੇਨ ਮਾਈ ਮਨੀ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਮਨੀ? ਨੋ ਵੇ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨੀ ਪਿੰਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੈਂਡ ਈਵਨ
$1 anywhere in Italy, especially if they know that it's wasting. ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਟਰੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੁਣ, ਆ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਬੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਬਿਲੀਅਨਰ। ਇਹ ਚੋਹ-ਚੋਹਾ ਰੰਗ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਨਾ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਜੋ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬਾਰੂ ਦੀ ਭੀਂਤ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਢਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨੇ, ਖਾਬ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਨਿਸਤਾ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨੀਸੀ ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ। ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਲਸ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸਟਰਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ collect all the beads together, that become a kind of necklace, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੀਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਧਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮੋਤੀ। ਇਸ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਜ਼ ਸ਼ੈਟਰਡ ਟੋਟਲੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ, ਲੰਮੇ ਪਲਾਨ ਕਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤਲੇ ਨਿਸਤਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌ, ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਡੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਧਾਗਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣਤਲ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅੰਡਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕੰਡੇਸ਼ਵਰ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਨੋਟ ਦੈਟ ਮਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕੋਹਿਨੂਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਔਲਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ, ਇਸਨੇ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਮਤਲਬ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਅਖੀਰ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਆ ਮਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਟ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਐਲੀਟ ਦੀ ਕਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੂਇਸ 16 ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਚੜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੈਲਿੰਗ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਯੈਲਿੰਗ ਫਾਰ ਬ੍ਰੈਡ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਪਲ ਮੰਗੋ, ਸੇਬ ਮੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਓ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਸੇਬ ਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਲੀਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ, ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਵੱਢੀ ਜਾਣ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ 'ਚ ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਹਟਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਗ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਿਆਨ 'ਚ ਪਾਈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਨ ਮਲਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਫੜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋੜੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਲਖ ਮਕਾਤੀ, ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨੇਸਤ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਦਨ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੇਦਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਮਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਿਗਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨੀਸੀ ਬਿਨ ਧਾਗੇ ਗਲਹਾਰ, ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ, ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਜਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਡਸਾਵਣਾ। ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਟ ਐਂਡ ਲਵ ਦੇ ਬੋਥ ਗੋ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਰਫਤਾਰ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਭ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਬਰ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਮਾਨਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ we were very good friends। ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर दैट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਅਖੀਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
फुल फ्लैज जो तक MD बन के ते अपना हॉस्पिटल खोलने वाली पोजीशन सारे उस पोजीशन आया तो मैनू एक दिन खुद कहता है वीर जी मैनू इंज लगता है उम्र लंघ गई सारी, मेरे कमाए पैसे का मैनू हुण की फायदा आएगा, मेरे को तो समय थोड़ा रह गया हुण, जदों मैनू समय की बड़ी पैसे की बड़ी खास सीगी वो समा लंघ गया हुण। भाई गल ये है, यही चुह-चुहा रंग है। बंदा जो रियलिटी तो टुट के, जिवें सपोज करो साडे वास्ते बहुत यंग तबके वास्ते कैनेडा एक बड़ा बड़ा ड्रीम है, मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ हज़ारां नहीं तो एटलीस्ट हंड्रड्स ऑफ लोगों को अज तक मिलिया होवांगा। बड़े रीसेंटली जिहड़े आए स्ट्रगल की, PR हो गई, कुछ कैरियर बिल्ड किया, एंड दैन दे स्टार्ट रियलाइजिंग ये सब कुछ किया, एम आई विनर और लूजर। भाई तुसीं इकल्ले नहीं है, बड़े लोग सोचते हैं एवें, क्योंकि जिन्नी असलीयत नूं देखा जाए ना, असलीयत विच की है, असीं एक डी रूट हो के एक नवी जगह ते अपने आप नूं जिहड़ा हैगा एस्टैबलिश कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, सब तो सुपने देख रहे हैं, पता नहीं की तो की हो जाएगा, होना की है। थोड़े साल पैने ने हैल्थ ने जवाब देना शुरू कर देना है, थोड़े साल पैने ने रिश्तियां जिन्हां लई बड़ा टुट टुट के मरदा सीगा उन्हें चो खटास आनी शुरू हो जानी है, थोड़े साल पैने ने जिंदगी होर तरह की होनी शुरू होनी है, रिस्पोंसिबिलिटीज डिफरेंट होनी, सब फिर लगेगा मैं गेन की किया इत्थे। गुरु साहब कहते जे पहले ही इस सारे नूं अखां च पा लिया जाए, मजीठ का रंग है, ये बहुत चमकदार नहीं हैगा, एक बहुत ज़्यादा तुहानूं एकदम एनर्जैटिक नहीं कर देगा, बूस्ट नहीं कर देगा तुहाडी एनर्जी नूं, लैट्स डू समथिंग इस तरीके नाल तुहाडे अंदर, पर हाँ तुसीं एक सही लैवल ते आओगे, जिवें जी उस रियलिटी दे नाल नजिठोगे, उहदे नाल दो चार होवोगे, एहसास रहेगा हाँ भाई एक्चुअल लैवल ते मैं इसे चीज़ वास्ते वध रहा सीगा अगे। गुरु नानक साहब की बात करते हैं अपनी अंदर की दुनिया नूं, क्योंकि रूहानियत जिहड़ी है ये तुहाडे अंदर की मन मंडल की दुनिया नूं दुरुस्त करती है, इहदे नाल ही फिर बंदा हायर लैवल ते स्पिरिट वाले पासे जांदा आ, जिहड़ा चढ़ती कला का कॉन्सैप्ट आ। अदरवाइज जिवें मूड स्विंग करता है बंदा एवें रहिंदा है, पल च तोला है, पल च मासा आ, एकदम जिहड़ा है कबहू जीड़ा ऊब चढ़ता है, कबहू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले, भटक रहा चारे कुंडा दे विच। गुरु नानक साहब ने बयान किया सच्चा रंग मजीठ का, जदों इस रंग नूं मजीठ के रंग नूं प्राप्त करेगा ना, तो पता की है गुरमुख ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म दी विचार है, ये है माया के मुकाबले ओपोजिट ब्रह्म, ओदी विचार लै आनी, ये रब की गल है, ये रब की विचार है। रब की विचार कोई इत्थे मूर्तियां बना के पूजना तो है नहीं गा, ना कोई इहो जिहा कि ऐसे देश च लै जाना रब दे, जो गुरु साहब रब दे घर की गल भी करते हैं, ओदी भी गल करते हैं। तुसीं रोज़ शाम नूं पढ़दे हो, बंदा सारा दिन कामकार करता है, शाम नूं अपने घर परतदा है ना, एक्चुअली रियलिटी तो यही हुंदा है। खेतां च लोग काम करते सी पुराने समय, मजदूर किसी दे कोल काम करने वास्ते जाते सी, नौकरी पेशा सब, जे किते कोई दूर दराडे भी जाता सी खिच हुंदी सी घर जाना है, ठीक है जी। अच्छा इस एक तो मेरा घर बनाया आ, एक मेरी रूह का घर भी है, जिथों आई है जिथे ने वापस जाना आ, वो रूह का घर किहो जिहा है। तुसीं शाम नूं उसे 100 दर, उसे 100 घर, उसे 100 पुरख की गल पढ़ते हो। बाबा जी कहते आ तेनों घर विखाउना, तेनों दर विखाउना, तेनों पुरख विखाउना, 100 दर तेरा केहा 100 कर केहा, जित बह सर्ब संभाले। हुण सर्ब संभालने का मतलब की है, सब नूं इनकलूड किया है, कोई एक्सकलूड नहीं गा। वो घर तेरे कल्ले वास्ते नहीं है, वो घर सारिਆਂ वास्ते है, ते उत्थे वो सब की संभाल करता है, सब दे नाल स्नेह पाउंदा हैगा। 100 दर तेरा केहा 100 कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा,
ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ। ਨਾਦ ਬੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਦ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਊਂਡ, ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਉਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ, ਦੂਸਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਲੇਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਦ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਨੋਟ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਸੇਗੀ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਛੜੇਗੀ, ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ? ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਰਾਤ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇਂ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰਨਾ ਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰੀ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਇਆ ਨਾ? ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜੱਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਛੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਨੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਭ ਕਿਸ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਅਰਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ। ਤਨਤੇ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਨਿਆਰੇ, ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਆਦ ਘਰੀ ਨਾ ਕੋਊ ਰੱਖੈ, ਕਰਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਦ ਘਰੀ ਨਾ ਕੋਊ ਰੱਖੈ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਟੇਰਨਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟੇਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਕੌਫਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ
ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਸਾਥ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਆ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਓਹੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿ, ਇਸ ਸੋਚ 'ਚ ਰਹਿ। ਕਿਆ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸੀ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਛਾਰ ਸਾਹ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਸ ਧੂੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੁਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਕਸਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।